ایک تو ایسا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے آج تک سیشنز ہوئے کہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی اس کا رزلٹ ہونا چاہیے. ہم تو چاہیں گے کہ اس میں ضرور یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ جو ہارٹی کلچر کو اتنا نقصان ہوا، روڈ اتنے دن بند رہا، جو وزیر اعلیٰ صاحب نے گڈکری جی کو فون کیا 15-20 دن کے بعد، وہ پہلے بھی ہو سکتا تھا اور اتنا ہزاروں کروڑ روپے کا نقصان نہیں ہو سکتا. اب اس کی بھرپائی کیسے ہو؟ کیا کسان لون معاف کیا جائے گا؟ کیا ان کو ٹرانسپورٹیشن میں مدد کی جائے گی؟ کس طرح سے اس نقصان کی بھرپائی ہو؟ دوسرا ٹورزم، جو پہلگام کے بعد ٹورزم ہمارا بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، ہوٹلیئرز کا بڑا نقصان ہو گیا ہے، ٹرانسپورٹرز کا بڑا نقصان ہو گیا، ہاؤس بوٹ اونرز کا. مجھے کل پرسوں موقع ملا ایک ہاؤس بوٹ میں جانے کا، تو وہ تو بیچارے انہوں نے لاکھوں روپے لون لیا ہوتا ہے تو بالکل بیکار پڑے ہیں. تو ایسے میں کیا سرکار کوئی پیکیج لے کے آئے گی اس انڈسٹری کو، ان لوگوں کو، چاہے ہوٹلیئر ہو، ٹرانسپورٹر ہو یا ہاؤس بوٹ والے اونرز ہو، ان کو کوئی سہارا دینے کی تب تک جب تک کہ ٹورزم دوبارہ پک اپ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے تیسرا میرے حساب سے تو جو شفٹنگ آف پرزنرز ہے، آپ ان کو اگر چھڑا نہیں سکتے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عمر صاحب نے یہ آفر کیا تھا کہ وہ مہراج ملک کو لیگل ہیلپ آفر کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہے، مگر جن لوگوں کو ضرورت ہے، جو ہمارے قیدی جو ہیں ہزاروں کے تعداد میں جموں کشمیر سے باہر ہیں، کیا عمر صاحب ان کو لیگل ہیلپ پرووائڈ کریں گے تاکہ ان کے کیس لڑے جائیں؟ کیونکہ بڑے غریب لوگوں کے بچے ہیں یہ. اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں، اگر کرنا تو چاہیے، مگر تب تک کم سے کم ان کو یہاں کشمیر میں واپس لایا جائے جیلوں میں. کیا اس بارے میں اسمبلی میں جو پہلے بھی ہم نے ریزولوشن لایا تھا، کیا اس قسم کے ریزولوشن پاس ہوں گے، ڈسکشن ہوگا؟ اسی طرح سے میں کیا سمجھتی ہوں کہ جنرل پبلک سیفٹی ایکٹ جو کمٹمنٹ بھی رہی ہے نیشنل کانفرنس کی، یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس وقت ہٹانے کی پوزیشن میں نہیں، پر کیا کم سے کم ڈسکس تو کر لیں اسمبلی میں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ پبلک سیفٹی ایکٹ کوئی بات کرتا ہے زور سے تو اس کو پی ایس اے لگاؤ، کسی نے بد کلامی کی، ایم ایل اے ہو یا کوئی ہو، اس کو پی ایس اے لگاؤ. مجھے لگتا ہے پی ایس اے کے اوپر جنرل ڈسکشن ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں پی ایس اے کے اندر میں کوئی، اگر آپ مہراج ملک کے خلاف پی ایس اے لگا سکتے ہیں اس لیے کہ اس نے بڑی کوئی بد کلامی کی ہے، تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں جو کشمیر کے ہزاروں لوگ جیلوں میں بند ہے پی ایس اے کے اندر، انہوں نے کیا کیا ہوگا، کون سا بڑا ایسا گناہ کیا ہوگا انہوں نے. دوسری ایک بہت ہی سیریس، اور اس کے علاوہ جو ہم نے ایک بار لایا تھا یہ جو ڈیلی ویجرز ہے ان کو ریگولرائز کرنے کا، ہم نے اس میں بھی ایک بل لایا تھا، ریزولوشن لایا تھا، جس کو بالکل سرکار نے درکنار. مجھے لگتا ہے یہ برننگ ایشوز ہیں اس وقت، ہارٹی کلچر ہو، ٹورزم ہو، قیدیوں کی بات ہو، یا ڈیلی ویجرز کی بات ہو، یا پی ایس اے کی بات ہو. یہ پر اس کے علاوہ میں ایک تھوڑی سی ایسی بات کہنا چاہوں گی جو مجھے معلوم ہے شام کو جتنے بھی گودی میڈیا کے چینلز ہیں اس کو اچھالیں گے، کہ عمر صاحب کو یاد ہوگا 2013 میں افضل گورو نے چیخ چیخ کے کہا تھا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے ایک ایس ٹی ایف کا جو ہے ڈی ایس پی وہ لے کے گیا، اس نے مجھے جس نے اصل میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا پارلیمنٹ اٹیک میں، محمد یا کیا نام تھا اس کو ٹرانسپورٹ دیا، اس کے لیے فلیٹ ہائر کروایا، میرا کوئی قصور نہیں. مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی، یہاں تک کہ جب 2020 میں دیویندر سنگھ پکڑا گیا، اس کے بعد بھی اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوا، ملٹنڈو کے ساتھ پکڑا گیا. تو میں نہیں سب کہتی ہوں کہ دیویندر سنگھ ہی انوالو ہوگا اس میں، تو اوپر بہت بڑی جو ہے پوزیشن پہ لوگ انوالو ہوں گے، اور تب تو عمر صاحب تماشا دیکھتے رہ گئے. آج یاسین ملک کا ہے، یاسین ملک نے خود ایفیڈیوٹ میں کچھ باتوں کا خلاصہ کیا ہے. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کنٹیسٹ لیگیلٹی کہ اس کے خلاف 65 کیسز ہیں، کرمنل کیسز ہیں، جس میں ایک جو ٹیرر فنڈنگ کیس میں، جس میں انکلوڈ نہیں ہے کو جو 5 ان پہ اوپر ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے ایئر فورس کے 5 آفیسروں کو مارا تھا، یا اغوا کا کیس، اس میں وہ نہیں شامل ہے. ان کیسوں کے علاوہ ایک ٹیرر فنڈنگ کے کیس میں پلاٹنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ وغیرہ وغیرہ، ان کو عمر قید ملی ہے، جس کے لیے این آئی اے اب کہتا ہے کہ ان کو پھانسی ملنی چاہیے. تو میں یہ ضرور گزارش کروں گی کہ عمر صاحب سے یہ مسئلہ وہ اٹھائیں، اس لیے کہ یاسین ملک نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہا ہے کہ پرائم منسٹر نرسمہا راؤ سے لے کے
डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल, सबके इस दौरान उसको परसुएट किया गया कि वो वायलेंस छोड़ के पीस प्रोसेस में उनकी मदद करे, जिसमें बड़े बड़े जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो आर.के. नारायण थे, एनएसए थे, चाहे जो ये दुल्लत साहब हैं, चाहे अजीत दोवल साहब हैं, ये सब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। इनमें से तो 2 जिंदा हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ वो खामोश क्यों है। देखिए, अभी एनडीए की सरकार में 2015 से बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, असम में हुए, नॉर्थ ईस्ट में हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, जहां पर मिलिटेंटों के साथ, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ नेगोशिएशंस हुई 2015 से लेके आज तक, जहां उनको बोला कि आप हथियार छोड़ दो, उनके साथ बात हुई, एक अंडरस्टैंडिंग हुई। तो इसी तरह से यासीन मलिक के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग की गई थी 94 में, जब उनको जेल से रिहा किया गया। उनको अटल बिहारी वाजपेयी तब अपोजिशन के लीडर थे, वो उनसे मिले, उसके बाद जो वो प्राइम मिनिस्टर बने तब भी मिले, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले, और हाफिज सईद से पाकिस्तान में मिले, वो भी आईबी के कहने पे मिले। तो अगर ये सब बातें स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, अगर एक आदमी को एक हिसाब से ये अंडरस्टैंडिंग दी गई कि आप वायलेंस तर्क करके कंट्री के लिए, हित के लिए, कंट्री की इंटरेस्ट में काम करो, उसके लिए आप पाकिस्तान जाओ, उनको पासपोर्ट दिया गया। हमारे वक्त में, मुफ्ती साहब के वक्त में, उनको जेल से रिहा किया गया। तो यानी पूरा सिस्टम, जो पूरा स्टेट की मशीनरी, इंक्लूडिंग आरएसएस की लीडरशिप, ये जो रिलीजियस लीडर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, तो जब सब इन्वॉल्व थे, तो आज वो सब भूल, उसको एक किनार दरकिनार करके एक आदमी को इसलिए उम्र कैद या फांसी के तख्ते पे पहुंचाया जा रहा है कि उस इल्जाम में जो भी उसने एक्शन किया, जा भी उसने किया, वो तो स्टेट के कहने पे किया। तो मुझे हैरानगी है कि उमर साहब को कम से कम, क्योंकि ये आज यासीन मलिक की बात नहीं है। देखिए, टेरर फंडिंग के केसेस यहाँ आप किसी को भी लगा सकते हैं। इवन ये जो हमारे इंजीनियर रशीद साहब मेंबर पार्लियामेंट है, जिनको पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए किसी खास मकसद के लिए उनको बाहर छोड़ दिया गया था कि ताकि किसी को वो जिताने में अपना रोल अदा कर सके, पर वो ऐसा नहीं हो, उल्टा वो खुद जीत गए, अच्छी बात है। मगर उनको भी टेरर फंडिंग का केस है कि भाई इन्होंने टेरर फंडिंग करते थे, जमा करते थे, जो यासीन मलिक के खिलाफ है कि फिर वो स्पॉन्सर करते थे टेररिस्ट को, फिर यूनियन के खिलाफ एक्टिविटी करते थे। तो अगर आज उमर साहब इस पे बात नहीं करेंगे, मैं नहीं कहती कि उनको कोई यासीन मलिक का केस प्लीड करना है, मगर मैं कहती हूँ जो एफिडेविट में पहले अफजल गुरु ने जो बात कही, उसमें इन्होंने उसको इग्नोर किया, बात नहीं की, जबकि उसके बाद वो देवेंद्र सिंह पकड़ा भी गया, उसके बाद भी कोई बात नहीं है, पूछताछ नहीं, वो क्या हुआ था। आज यासीन मलिक की बारी है, कल किसी और की बारी आएगी। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना चाहिए कि ये जो, और आजकल अजीत दोवल साहब फॉर्चुनेटली जिंदा है, दुल्लत साहब जिंदा है, उनको भी एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि अगर किसी मिलिटेंट लीडर को उन्होंने प्लीज उन्होंने उसको वायलेंस से गांधीयन रास्ते पे वो आ गया, तो आज आप उसको दोबारा यू टर्न करके सारा उसके मुंह पे थोप रहे हैं। मुझे लगता है ये डायलॉग जो है, आगे से कोई भी कश्मीरी सामने नहीं आएगा डायलॉग के लिए। और ये एक स्टेट का अपना एक होता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मोरालिटी होती है, एक बात होती है। तो अगर आप अपनी बात की इज्जत नहीं रख पाओगे, अपनी बात की जो आपने एक कमिटमेंट की है उस पे पूरा नहीं उतर पाओगे, तो मुझे लगता है ये ना जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है, ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना इंटरनेशनल लेवल पे ये बात अच्छी है। बिकॉज आई डोंट वांट पीपल ऑन द इंटरनेशनल लेवल इसके बारे में बात करें कि ये क्यों हो रहा है। अगर हम लोग बात करें, उमर साहब बात करें, मैं समझती हूँ कि इसका जवाब हमें मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। महबूब जी, जो पूरे देश में खासतौर पर यूपी बिहार के इलाकों में आई लव मोहम्मद की कैंपेन चल रही है, लेकिन यूपी में जो है पुलिस ने उसमें शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर की और कहा कि ये जो कानून व्यवस्था की सिचुएशन है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। इस पूरी कैंपेन पे बीजेपी भी सवाल उठा रही है, तो आपको लगता है कि इस तरह की कैंपेन से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कोई खतरा होगा? जब ये लोगों को पीटते हैं, पकड़ते हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने यूपी में ही शायद मेरे ख्याल में एक मौलवी को पकड़ा, उसको पीटा, उसकी दाढ़ी नोची, वो पूरा जख्मी हो गया था, उसको बोला कि आप जय श्री राम बोलो। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के, वो ऑफेंस नहीं है,
वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है, नहीं तो इनको वोट चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो SIR करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज अगर उन्होंने कोई काम किए होते, लोगों को जॉब दिए होते, नौकरियां दी होती, गरीबी को हटाए होते, तो मुझे लगता है ये इस किस्म का हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतने ज्यादा औलिया की जियारतों पे सबसे पहले ज्यादा हिंदू झुकता है, वहाँ दुआ करता है, चाहे अजमेर शरीफ की दरगाह हो, तो उसमें इस किस्म का जहर फैलाना मुझे लगता है ये इस मुल्क के लिए बहुत ही खतरे की घंटी। और शायद यही वजह है कि बाहर के मुल्कों से हमारे लोगों को, हिंदुस्तानियों को बाहर निकाला जा रहा है इस वक्त। थैंक यू। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से PDP को तनकीद किया जा रहा है, द होली सोली रिस्पांसिबल इज PDP फॉर कश्मीर मैच, तो उसमें उस पर कैबिनेट मिनिस्टर सकीना यतू टारगेटेड। देखिए ना, फारूक साहब ने तो सारा बोल दिया कि हम कश्मीरी क्या हैं। उसने तो बोला हम कैरेक्टरलेस हैं, उसने तो हमें शराबी कहा, हमें बदकिरदार कहा और ऐसे अल्फाज यूज किए जो मैं नहीं कर सकती हम लोगों के लिए। तो अब PDP के लिए उन्होंने इससे छोटी गाली दी, तो उससे क्या होता है। थैंक यू सो मच। GST रिफॉर्म्स पर क्या कहेंगे?